ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони футбол ва нафароне ки таваҷҷӯҳ доранд ба Лигаи олии мамлакат. Баъд аз чанд лаҳза дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дар доираи даври чоруми Лигаи олӣ клуби марказии варзиши Артиш Помир бо дастаи Хатлон рақобат мекунад. ва акнун чун ҳайати ҳарду дастаҳо дар рӯи экранҳои мо шумост, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба онҳо. Шурӯъ мекунем аз мизбони дидори мазкур клуби марказии варзиши Артиш Помир. Дарвозабон таҳти рақами 23 Алиакбар Аҳаки, 27 Идибек Абибуллоев, 4 Комрони Мирзохон, 17 Зоир Ҷурабоев, 21 Суроб Ҷалилов, 6 Расул Пайзов, 7 Комрони Мирзонаҷод, 9 Шарафҷон Солеҳов, 18 Шодибек Ғафоров, 10 Муҳсинҷон Абдуғафоров ва рақами 13 Муҳаммад Алипур. Сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир Тоҳир Муъминов. Хатлон ва ҳайати меҳмонон чунин аст. Дарвозабон таҳти рақами 16 Фатҳулло Бубоев, рақами 73 Алишер Баротов, 11 Бахтиёр Қаландаров, 32 Далер Шомуродов, 17 Наимҷон Ибрагимзода, 90 Ҷамолиддин Зардиев, 77 Кароматулло Саидов, 63 Умарҷон Шарипов, 22 Отабек Каримов, 19 Наврӯз Рустамов ва рақами 44 бошад Холмурод Назаров. Сармураббии дастаи Хатлон Зуҳурбеков. ва ҳайати доварони дидори имрӯза сардовар Берӯз Муртазоев аст. ёварони ӯ Наим Мансуров ва Фарҳод Куралов ба ҳисоб мераванд. довари эҳтиётӣ бошад Абдулло Давлатов. баъд аз чанд лаҳза бо садои иштаки довар Берӯз Муртазоев дидори даври чаҳорум оғоз мегардад. ва бояд довар шуд ки қабл аз вохӯрии мазкур клуби марказии варзиш Артиш Помир дар зинаи панҷум қарор дорад. бо касби 3 имтиёз 3 дидорро бо 3 мусовӣ анҷом додааст. клуби марказии варзиш Артиш Помир то ҳанӯз шаҳди пирӯзӣ начашиданд. шогирдони Тоҳир Муъминов дар Лигаи олии мамлакат ва имрӯз фикр мекунам кӯшиш мекунанд ки аввалин ғалабаи худро дар мавсими ҷадид ба даст биоваранд. дастаи Хатлон бошад дар зинаи шашум аст бо касби 3 имтиёз 3 вохӯрӣ 1 пирӯзӣ ва 3 вохӯрӣ 2 пирӯзӣ ва 1 бохт доранд дар ҳисоби худ футболбозони Хатлон. узр 3 вохӯрӣ 1 пирӯзӣ ва 2 бохт. чунин аст омори дастаи Хатлон ва акнун бозии низоъ оғоз гардид. футболбозони Хатлон дар майдон бо пироҳанҳои сафед ҳастанд ва клуби марказии варзиши Артиш Помир бошад бо пироҳанҳои сурх. ва акнун футболбозони меҳмон кӯшиш карда истоданд ки аввалин ҳуҷуми худро дар ин дидор созмон бидиҳанд. Суроб Ҷалилов, партофти Суроб Ҷалилов ба хатти пеш. имкони хеле ҳам хуб барои футболбозони мизбон, аммо довари канорӣ ишора мекунанд ки дар ҳолати новбозӣ қарор дошт футболбози клуби марказии варзиши Артиш Помир. капитани дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир бо тӯб аст. Комрони Мирзонаҷод, босам Комрон. партофти Комрон ба ҳамдастааш намерасад, зеро дар ин мавқеъ Умарҷон Шарипов хеле ҳам хуб бозӣ кард. аллакай дар даври мазкур 1 вохӯрӣ гузаронида шуд миёни дастаҳои Истиқлол ва Куктош. ва дар он дидор ки санаи 4 апрел баргузор гардида буд, қаҳрамони феълии Лигаи олии мамлакат бо ҳисоби 2-0 Куктошро шикаст дод. Саравал Фахриддин Сафарзода
توپ رو وارد توی دروازه خود کرد از حیاط کوتوش و بعداً رومیش جدید باشد در دقیقه 26 حساب رو 2-0 نمود. ضربه کنجی توجه میکنیم به این وضعیت استانداردی پرتوف کرده میشه به داخل جریمه گوی خاتلون و امکانی خیلی هم خوب بود. کمی هم نفهمی میانی دروازه‌بان خاتلون و محمد علی پور لگنری دسته کلب مرکزی ورزش ارتش پامیر. در هیئت میزبانان دو لگنر بازی کرده شده است، یکی دروازه‌بان علی اکبر حکی و دیگری باشد محمد علی پور. اونجا فوتبالبازان خاتلون گزارش از کنار چپ میدان تحت رقم 63 عمرجان شریپوف هجوم کرد. قاعده بازی رو برام خوبیلی عمرجان شریپوف ویران میکنه دانیال فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. بار دیگر توجه میکنیم محسن جان عبدالغفار خود بازی رو ویران کرد و اکشن میکنه است برای دفاعگرانی دسته خاتلون تا اینکه از وضعیت استانداردی استفاده برده حالت مذکور رو بر سودی دستهشون انجام بدهند. پرتافتم کرده میشود به داخل جریمه گوی دسته میزبان و دفاعگرانی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر خیلی هم خوب بازی کردند، توپ رو از داخل جریمه گوی بیرون نمودند. در این دقیقه وارد دسته کوشش کرده بودند تا اینکه برتر سوی بگردند و باز هم با تو بست عمرجان شریپوف یکی از فوتبالبازان فعالی دسته خاتلون در این دقیقه و نفهمی میانی عمرجان شریپوف و همچنین نوروز رستموف باعث آن گردید که هجومی دسته خاتلون خط گردید. عاد به فایده میزبانان است. دسته خاتلون در دور اول سنه 10 مارت از استقلال با حساب 3-1 شکست خورد و کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باشد در همان دور با خوجند یکی از بازی جالب ترین لیگ عالی را تاکنون دایر کردند که وخوری مذکور با حساب 3-3 به انجام رسید. مخلصان صاحب 6 گل گردیدند در آن وخوری و بعدا در دوره دوم باشد خاتلون از خوجند شکست خورد با حساب 2-1 در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باشد در سفر وخوریش را با 5-1 به انجام رسانید. در دور سوم باز هم دسته ها رقابت‌های خود را ادامه دادند در لیگ عالی مملکت. این نبرد کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر وخوریش را با دسته نوکوری مملکت کوکتوش 0-0 انجام داد. هجوم فوتبالبازان میزبان افساید است و باید گفت که دسته کوکتوش در آغاز چمپیونات امسال خیلی هم بازی خوب نشان میدهد. استوار و آن فوتبالبازانی که در هیئت کوکتوش آمدند در ختم بازی خوب نشان میدهند و بسیاری از دسته های لیگ عالی مشکل ایجاد میکنند فوتبالبازان کوکتوش در آغاز وخوری. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باشد با کوکتوش گفتیم وخوریش را 0-0 انجام داد و خاتلون باشد در میدان خود 5 رو با حساب 1-0 شکست داد. این هم باشد یگانه غلبه خاتلون تا کنون به حساب می رود.
дар даври мазкур боз Паншер бо Барқчӣ рақобат карданд ва Паншер бо ҳисоби 2-0 Барқчиро шикаст дод дар варзишгоҳи худ ва акнун дар даври мазкур боз як бозии ҷолиб дидани тамоми мухлисони футболро интизор аст. Миёни ва имконият гол 1-0 ҳисоби бохуриро боз намуд. Холмурод Назаров Хатлон ба пеш мебарояд дар дақиқаи 8-уми рақобат. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна футболбозони дастаи Хатлон хатти дифои рақибро рахна намудан. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем партов аз канори рости майдон ба дохили ҷаримагоҳи клуби марказии варзиш Артиш Помир ва дар ин ҷо аз фориғболии дифоъгарон истифода намуда Холмурод Назаров ҳисоби бохуриро боз намуд. 1-0 ва гуфтам як бозии ҷолиб дидани дигар моро интизор аст миёни дастаҳои Хуҷанд ва Регартадас ки дар варзишгоҳи шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. албатта ин бозии марказии даври чаҳорум ба ҳисоб меравад. иштибоҳ аз ҷониби футболбозони Хатлон. зарбаи кунҷӣ партов карда мешавад ба дохили ҷаримагоҳи Хатлон. тавонистанд дифоъгарони дастаи меҳмон ин вазъиятро бартараф намоянд. аут. фикр мекунам акнун ҳуҷумҳои дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир боз ҳам зиёдтар мегардад, зеро ҳисоб 0-1 ба фоидаи рақиби клуби марказии варзиши Артиш Помир аст. дар маркази майдон рақобат идома дорад. дар ин дақиқаҳо футболбозони Хатлон хеле ҳам хуб бозӣ карда истоданд, ҳам дар хатти дифоъ ва ҳам дар хатти ҳуҷум бидуни иштибоҳ. ва ҷоз аз ҳамон як иштибоҳи дарвозабон ки он ҳам бошад ҳеҷ як гуна хатар эҷод накарда назди дарвозаи Фатулло Бобоев. капитани дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир тӯбро ба канори рости майдон ҳаво медиҳад ва акнун рақобат дар канор идома дорад. довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон гардидааст бар муқобили футболбози Помир. ин таҳти рақами 18 Шодибек Ғафоров аст. дар аз суб қарор дорад футболбози клуби марказии варзиши Артиш Помир. вазъияти стандарти партов карда мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. имкони хеле ҳам хуб буд барои Комрони Мирзохон, аммо каме ҳам ба тӯб нарасид дифоъгари дастаи Помир. илам партофти хуб анҷом дода шуда аз канори рости майдон. боз ҳам бар муқобили футболбози Помир қоидаи бозӣ вайрон мегардад. ин навбат дар маркази майдон бар муқобили Комрони Мирзохон қоидаи бозӣ вайрон гардид. зуд футболбозони Помир тӯбро ба бозӣ дароварданд. идома дарад ҳуҷуми онҳо. партов ба канори рости майдон. илам хуб бозӣ мекунад айни ҳол дифоъгари дастаи Хатлон. аут. Сороб Ҷалилов. боз ҳам Сороб. боз ҳам аут.
پرتاب به داخل جریمه‌گاهی خطلون و در آنجا فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر قرار نداشتند تا اینکه هجوم رو بر سوی دسته‌شان انجام بدهند. کامران میرزاخان ادامه در هجوم میزبانان و باز هم دفاعگران خطلون بدون اشتباه بازی میکنند. فشار میآورد عین حال مؤلف گل خلمراد نظرف با کامران میرزاخان، اما کامران میرزاخان سرعتش بلندتر بود نسبت به حمله‌گری دسته خطلون و نگذاشت تا اینکه خلمراد نظرف با توپ سوی بگردد. در حقیقت هم بعد از گل زده خطلون دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر فعالتر گردید نسبت به رقیب خویش، اما تا کنون وضعیت‌های خطرناک را در نزدیک دروازه‌بان فتح‌الله بابایف مشاهده نکرده ایستاده‌ایم. در دیداری دوری سوم که گفتیم کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر با دسته کوکتوش انجام داد. در آن آخری در قسمت اول دیدار فوتبالبازان پامیر خیلی هم خوب بازی می‌کردند، برتری رسوایی بودند، اما از امکانات‌های خوبی خود استفاده کردن نتوانستند و در نیمه دوم دیدار باشد دسته کوکتوش فعال گردید و محض برتری رو فوتبالبازان کوکتوش صاحب گردیده بودند و محض هنر والای دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر علی اکبر حکی بود که در آن آخری پامیر شکست نخورد. فوتبالبازان کوکتوش می‌توانستند که در آن دیدار دو بیان که 3 گل رو به ثمر برسانند. دقیقه 15 رقابت حساب 1-0 به فایده خطلون است. میمونان با کوشش خلمراد نظرف حساب باقی را باز نمودند و اکنون تا این دقیقه ها در پیش هستند. کوشش نوبتی فوتبالبازان پامیر توسط کناری راست بسیارتر فوتبالبازان پامیر هجوم هایشان را در این دقیقه ها سازمان داده ایستادند و اکنون هجوم فوتبالبازان مهمان پرتافتی خیلی هم خوب بود از جانب کرامت الله سعیدов، اما پرتاف به فوتبالباز خطلون رفته نرسید. اگر برسید امکانی خیلی هم خوب به میان میامد برای فوتبالبازان خطلون. شادیبek غفارov پرتافتی شادیبek باز هم به کنار راست محسنجان عبدالغفارов در کنار راستی هجوم دسته پامیر قرار دارد. پرتاف کردن میشود به کنار راستی دسته خطلون و در اینجا توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست فوتبالباز خطلون. هجوم میمانان مشقت گردید. باز هم کاپیتان دسته پامیر هجوم رو آغاز میکند. شرفجان صالحov، شرفجان بر مقابل نعیم جان بود. اکنون پرتاف به جانب نیم افسدگران تو رو در اختیار خود نگاه داشته شدن فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر، اما این دورتر از جریمه‌گاه خطلون است و به خط دفاعی دسته خطلون هیچ گونه مشکلی ایجاد نکرده ایستاده است. ببینید که در روشنه دوم نیز فوتبالبازان خط دفاعی خطلون خوبتر بازی کرده ایستادند. نمیگذارم به حمله‌گران رقیب تا اینکه به توپ سوی بگردند.
نسبت به حملهگران کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر دفاعگران خطلون قامتهایشان بلندتر است، وضعیت فیزیکی نیز رشد کردند و این چیز مشکل ایجاد میکنه به فوتبالبازان خط هجومی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر و باید آنها بسیارتر کوشش کنند که توسط پرتاب‌های زمینی وارد جریمه‌گاه خطلون بگردند، زیرا در آشنای دوم برتری در حساب فوتبالبازان خطلون است. علی اکبر حکی یکی از فوتبالبازان کلیدی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در آغاز چمپیونات امسال به حساب می‌رود، چون که بالاتر قید کرده بودم. محض در دیروبر مقابل کوکتوش پس از هنر ولوی این فوتبالباز بازیگران کوکتوش نتوانستند که بعد دروازه علی اکبر حکی گل بزنند. هجوم نوبتی پامیر قد می‌گردد. کرامت‌الله سعیدов توپ رو به جانب همدستش پاس داد. ادامه دارد هجوم دسته خطلون، اکنون به مرکز در اینجا جمال‌الدین زردیف قرار دارد. جمال‌الدین زردیف به کناری میدان، به کناری چپ عمرجان شریپов خواست از یک فوتبالبازی پامیر گزارش انجام بدهد اما موفق نگردید. از اوت توپ را فوتبالبازان خطلون بازی در آوردند. افساید در حالت نو بازی قرار دارد. نوروز رستمov در حیات خطلون لیگانیر دیده نمی شود. 11 فوتبالبازی که در میدان هستند اما فوتبالبازان محلی با حساب می روند. خودمراد نظرов را از پای افتانیدند مؤلف گل یگانه تو این دقیقه ها. خودمراد نظرов تحت رقم 44 ضربه جریمه‌ای پرتاب کرده میشد به داخل جریمه‌گاه پامیر و علی اکبر که اولین اشتباه توپ صویب گردید. در اینجا دوور نیز با توپ بازی کرد. با این لحظه با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر خاتمه یافت. کامرانی میرزا نجات کامرانی میرزا خان و اکنون دفاعگرانی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر توپ رو کرده ایستادند و ببینید که اشتباه کمی هم سرعت بلند و دقیقیت در پرتاب تو این حال در فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر نمیرسد. اما از همین دو خصوصیت خلل وارد کرده ایستاده است به فوتبالبازان دسته میزبان تا اینکه هجوم‌های خود رو باز هم خطرناک‌تر انجام بدهند. اوت به فایده خطلون است. در نزد توپ دالر شومرودوف قرار دارد تحت رقم 32. توپ رو با بازی در آورد دالر. بازیگزاری فوتبالبازان خطلون خیلی هم خوب بازی کرده ایستاده است عمرجان شریپov در کنار چپ میدان و
ضربه جریمه به کار میکند. عمرجان شریفوف بدون قاعده ویران کنی فوتبالبازان پامیر نتوانستند که توپ را از عمرجان شریفوف بگیرند. دو تا از فوتبالبازی پامیر یک بار با عمرجان شریفوف فشار می آوردند. توجه میکنیم اکنون به این وضعیت. پرتوف با داخل جریمه گوی پامیر بر مقابل فوتبالبازی پامیر قاعده بازی ویران گردید. این کاپیتان دسته خطلون بود تحت رقم 73 علیشیر باراتوف. خواست ضربه بزند جانب دروازه علی اکبر حکی، اما قاعده بازی رو ویران کرد و در اینجا نیز آفساید است. آفساید. زود پرتوف انجام داده شد از مرکز میدان با جانب شرف جان صالحов. اوسه برداشته از کاپیتان خطلون علیشیر باراتوف، اما این اوسه باش جدی به نظر نمیرسد. آماده است که دیدار رو ادامه بدهد. علیشیر باراتوف سروانی دسته خطلون. میانه قسمت اولی وخوری حساب همونو 1-0 با فایده میهمانان است. سراسیمان هستند فوتبالبازان خطلون زیرا حساب بر سودی آنهاست و رقیب نیست. نه خطر جمهوری خطرناک را سازمان داده شده است جانب دروازه خطلون. کامران میرزا نجات رقابت کرد، توپ را از دست داد و در اینجا اولین شده به توپ صاحب گردید کامران میرزا خان دفاعگری پامیر. کمی هم پرتوفت خطا بود از جانب فوتبالبازی خطلون. اوت به فایده دسته پامیر. دوباره کناری اشاره میکند. کامران میرزا نجات باز هم توپ را از دست داد. و اکنون قاعده بازی ویران گردید. اوسه برداشته از فوتبالبازی خطلون. و این حال طبیبان دسته به او کمک میرسانند. این جمال الدین زردیف است تحت رقم 90. رسول پایزف جهش انجام داد و کمی هم پس از این جهش اوسه برداشت فوتبالبازی خطلون. ایسای نوبتی و داخل جریمه گوی دسته پامیر و باز هم صدایش که داور بلند گردید. باز هم قاعده ویران کنی و باز هم مجموعه خطلون قلب میگردد. علی اکبر حکی پرتوفتی علی اکبر. شرف جان صالحov فشار می‌آورند باز شرف جان فوتبالبازان خطلون توپ را از شرف جان گرفتند و اکنون خود به عکس الهجوم می‌گذارند. خلمراد نظرov
партофти холмурод ба ҷониби ҳамдасташ ва акнун ба ҷониби ҳамлагарон партофт анҷом дода мешавад. идома дорад ҳуҷуми хатлон ва дар ин ҷо каме ҳам иштибоҳ кард Умарҷон Шарипов. аммо дубора футболбозони хатлон ба тӯб соҳиб гардиданд. акнун аз канори чапи майдон ҳуҷуми онҳо оғоз мегардад. Отабек Каримов, партофти Отабек. ирсол баъд ҷаримагоҳи дастаи Помир. оидаи бозиро вайрон мекунад футболбози хатлон. шояд довар ба футболбози хатлон кордизар нишон медиҳад, зеро ҳуҷуми рақибро қатъ намуд. Караматулло Саидов. аммо на, ба Караматулло Саидов довар кордизар нишон намедиҳад. бозӣ идома дорад. аз канори чапи майдон акнун футболбозони Помир ба ҳуҷум гузаштанд. зарба берун аз ҷаримагоҳ, аммо зарба мустақим набуд аз ҷониби футболбози клуби марказии варзиш Артиш Помир. дарвозабон Фатҳулло Бобоев таҳти рақами 16 акнун тӯбро ба бозӣ медарорад. вордигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ин зарбаи футболбози Помир. ин на он қадар зарбаи мустақим буд. ирсол ба канори чап. хеле ҳам хуб бозӣ мекунад дар ин ҳолат Наимҷон Иброҳимзода. нагузошт ба футболбози клуби марказии варзиш Артиш Помир то ин ки ҳуҷуми дасташро идома бидиҳад. дар ин дақиқаҳо нисбат ба ҳолатҳои хуби голзанӣ қоидавайронкуниҳо зиёдтар ба чашм мерасанд аз ҷониби ҳарду дастаҳо. боз ҳамчунин ба назар мерасад ки қоидаи бозӣ вайрон гардидааст, аммо довар ба ин чиз диққат равона намекунад. ҳам футболбози хатлон ва ҳам футболбози клуби марказии варзиш Артиш Помир айни ҳол дар замин хобиданд. аз саҳияти хатлон Наврӯз Рустамов аст ки осеб бардоштааст. бор дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъият. Эдибек Ҳабибуллоев ва Наврӯз Рустамов каме ҳам осеб бардоштаанд. Эдибек Ҳабибуллоев омода аст ки бозиро идома бидиҳад. аммо Наврӯз Рустамов бошад ҳанӯз ҳам дар замин хобидааст. фикр мекунам каме ҳам осебаш ҷиддӣ ба назар мерасад. дар ҳайати захиравии дастаи хатлон Саймеҳриддин Набиев, Муҳаммад Насков, Далер Умаров, Аваз Қамчинов, Мухтор Ортиқов, Парвиз Ахунов ва Самандар Шарипов қарор доранд. метавонанд ҳар лаҳза ба майдон ворид гарданд футболбозии мазкур, аммо мебинем ки Наврӯз Рустамов омода аст бозиро идома бидиҳад. баъд аз оне ки табибон ба ӯ кӯмак расониданд. дубора бозӣ оғоз гардид ва акнун аут. ҳамчун қоидаҳои фейрплей айни ҳол футболбози клуби марказии варзиш Артиш Помир тӯбро ба рақиб бар мегардонад ба дастаи хатлон ва хатлониҳо бошад тӯбро аз аут воридӣ бозӣ карданд.
توپ از میدان بیرون گردید. اوت با فایده خطلون. دالر شامورادوف باز هم دالر پرتاف با جانبی کاپیتان دسته علیشیر باراتوف. بازیگزاری فولابازان خطلون. نعیم جان ابراهیم زاده پرتافتی نعیم جان با مرکز باز هم خواهده ویران کنی. کرامتالله سعیدов از کناری راستی میدان فوتبالدانی خطلون این حال خواستند توپ رو وارد جریمه‌گاه پومیر نمایند. نعیم جان ابراهیم زاده بود و اکنون نعیم جان ابراهیم زاده توپ رو از اوت بازی می‌دارد در این حال. پرتافتی نعیم جان با جانب هم دستش باز هم نعیم جان باز یک ارسال دیگر از جانب فولابازی مذکور. پرتاف با مرکز امکانی خیلی هم خوب است برای فولابازی خطلون. اوتابک کریمов در کنار میدان رقابت کرده شده است. دو تن از فولابازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر توانستند که توپ را از اوتابک کریمov بگیرند. فتولا بوبویف ببینید که چگونه بازی میکند در زبان خطلون بدون ترس و هراس از آنه که مبادا هجوم کننده کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر با توپ سوی بگردد. حملهگری پومیر رو فریب داد در زبان خطلون فتولا بوبویف و داوری کناری اشاره میکند که اوت به فایده خطلون است. دالر شامورادوف پرتافتی دالر باز هم اوت. پس از وخوری های انجام داده البته دسته استقلال صدرنشین جدولی لیگ اولی مملکت است با کسب 9 امتیاز. بعدا خوجند با 7 امتیاز در زینه دوم. کوکتوش باشد دسته نوکاری مملکت با 5 امتیاز در زینه سیوم است. در زینه آخر باشد دسته برقچی قرار دارد با کسب 1 امتیاز. خلمراد نظرف توپ را از دست میدهد. خلمراد نظرف هجوم پومیر آغاز میگردد اکنون از کنار چپ میدان. خواست یک گزارشی با سرعت انجام میدهد زویر جورابویف در کنار چپ. تحت رقم 17 زویر جورابویف پرتافت زویر ضربه کنجی سرداور بیروز مرتضایف اشاره میکند که فولابازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر باید توپ را از کنار میدان و بازی درآورد. پرتاف با داخل جریمه‌گاه خطلون امکانیت و در آخرین فرصت دفاعگر خطلون توپ را از داخل جریمه‌گاه بیرون کردید. آمد در هجوم پومیر باز یک ضربه دیگر و باز هم توانستند که دفاعگران دسته خطلون توپ را از داخل جریمه‌گاه بیرون نمایند. سهراب جلیلوف این حال ما مشاهده کردیم که تحت رقم 11 عبدالخلیل بورانوف از هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر اومده است به میدان وارد گردد. ببینید که در دقیقه های آخر قسمت اولیه دیدار علاقه سرمربی دسته پومیر تویر مومینوف اومده است که اولین تغییرات در هیئت دستش وارد نماید. البته از فولابازان خط هجوم خود راضی نیست سرمربی دسته پومیر، زیرا در خط هجوم
نه اونقدر بازی خوب نشون داده است در این دقیقه ها. فوتبالبازان پامیر اکنون امکانیت و ببینید که چگونه امکانات از دست رفت، اما ادامه دارد هجوم پامیر. چرا در این فرصت فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر با دروازه خولی توپ رو وارد کردن نتوانست. جواب این سوال رو میتوانیم تنها از فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بگیریم. امکانی خیلی هم خوب برای فوتبالبازان میزبان تا اینکه حساب رو برابر نمایند در این دقیقه ها. فکر میکنم این شرف جان سولیف بود تحت رقم 9 و اکنون توجه میکنیم که عبدالخلیل بورانوف کی را در میدان وضع میکند. عبدالخلیل بورانوف تحت رقم 11 و او رسول پایزف را وضع میکند تحت رقم 6. تغییرات الکی در دقیقه 39 رقابت. رسول پایزف میدان را ترک کرد. عبدالخلیل بورانوف تحت رقم 11 به میدان وارد گردید و اکنون در اولین فرصت کارگردان و موشمو همون لحظه را نشان خواهند داد، اما باید صبر کنیم. امکان خیلی هم خوب بود برای فوتبالبازان پامیر. ادامه دارد هجوم میزبانان. سم از کناری چپ میدان فوتبالبازان پامیر هجوم کرده ایستادند. اوت. کامران میرزا نجات پرتاف کامران با کناری میدان اشتباه. پرتاف کرده می شود با جانب حملهگری دسته خطلون. ضربه بیرون جریمه گاه، اما علی اکبر حکی چنین واقعی خطرناکی رو برطرف کرد که این گونه وضعیت رو فکر میکنم برای او هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنم. سهراب جلیلوف پرتافت سهراب علی اکبر حکی پرتافت علی اکبر و اوت با فایده دسته خطلون است. پنج دقیقه دیگر باقی میماند تا خاتمه وقت اساسی قسمت اول دیدار میان دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر و خطلون. با هجوم گذشت از فوتبالبازان خطلون خالمراد نظرف بود. پرتاف با کناری چپ اولین شده فتولو بوبوی و توسعه میگردد. خالمراد نظرف پرتافت خالمراد با عمرجان شریفف. عمرجان شریف با جانب هم دستش افساید، در حالت افساید قرار دارد خالمراد نظرف. هجوم نوبتی فوتبالبازان خطلون آغاز میگردد. نوبت از کناری راست فشار آورد کرامت الله سعیدوف و فوتبالبازی پامیر. واسه برداشت از فوتبالبازی خطلون، اما هجوم پامیر ادامه دارد. امون در زمین خوابیده است فوتبالباز خطلون.
Караматулло Саидов фосе бардошта аст tahti рақами 77 аммо омода аст ки бозиро идома бидиҳад. Караматулло Саидов Далер Шомуродов Партофти Далер میکنه خیلی خوب برای فوتبالبازان پامیر خیلی خوب بازی کرده این اول نعیم جان ابراهیم زاده فوتبالبازان خطلان کوشش میکنند که قسمت اولی و آخری رو با چنین نیست و با فایده خود انجام میدهند از این لحاظ در خط دفاع بازی خطر بازی کرده ایستادند زهیر جورابویف خیلی خوب بازی کنه فوتبالباز خطلان امکانیت برای فوتبالباز دسته مهمان و علی اکبر حکی تو را از داخل جریمه گاه بیرون کرد امکاناتی نوبتی برای فوتبالبازان خطلان فشار آورده ایستاده است عمر جان شریپوف و فوتبالبازی دسته پامیر دقیقه اخیر قسمت اولی دیدار به انجام برسد اکنون توجه میکنیم که سرداور چند دقیقه زم میکند به وقت اساسی قسمت اولی وخوری اختیار قلندرف از پای افزونده شد 2 دقیقه داور زم کرد 2 دقیقه در اختیار هر دو دسته است جمع نوبتی خطلانی ها و علی اکبر حکی اولین شده با توپ صاحب گردید اکنون زود پرتاف میکند علی اکبر با جانب حمله گری دسته بوز یک پرتاف دیگر امکاناتی خیلی هم خوب 3 نفر بر مقابل 2 نفر جمع کرده فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر ادامه دارد جمعی دسته پامیر ادامه داشت خط گردید و باز آغاز گردید جمعی فوتبالبازان میزبان ارسال باز هم فوتبالبازان خط دفاعی خطلان بدون اشتباه بازی کردند در هجوم نوبتی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر فتح‌الله بابایف و داور اشاره می‌کند که قاعده بازی بر مقابل فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر ویران گردید و اکنون امکانات است برای فوتبالبازان میزبان تا اینکه در این دقیقه اخیر علاوگی قسمت اولی رقابت توانند که حساب رو برابر نموده به تنفس روند چورتا چورتا باخا چورتا بسیچو هر شما علاوه بسیار تموم اوه سرویس چابه خاله علاوه چورتا بس فتح‌الله بابایف به همدستگانش اشاره میکند که 4 نفر در دیوارچه خوردسونی بیستند و اکنون همون 4 نفر علاقه دورتر از توپ قرار دارند در نزد توپ قرار دارد عبدالخلیل بورونوف با همراهی شادیبek غفاروف ضربه شادیبek غفاروف و فتح‌الله بابایف احسن میگویم با هنر دروازه‌بان توانست که دروازه‌اش را این حال از گل نگاه دارد پس از ضربه شادیبek غفاروف
اولام ضربه توبنوک و قوی بود از جانب فلوبازی پومیر. امکانیت نوبتی و با همین به انجام رسید. قسمت اول دیدار میان دستهای کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر و خطلون صبح 0-1 با فایده خطلون از گل رو در قسمت اول دیدار گل یگانه رو خلمراد نظرف حمله‌گر دسته خطلون به ثمر رسانید. اکنون دسته به تنفس میروند. بعد از چند لحظه باز گزارشی خود را از جریان قسمت دوم دیدار مذکور ادامه میدیم. ما رو ترک نکنید زیرا امیدوار هستیم که در قسمت دوم دیدار وسام و خوری جالب‌تر میگردد و این بار دیگر امکان دارد که گلی زده خلمراد نظرف رو ببینید.